یہاں ہم پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں. پریم چند کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ تو پریم چند کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ سوز وطن ہے، اور اس کو جو ہے وہ انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا. یہ نواب رائے کے نام سے آیا تھا. سوال نمبر 2، کس تصنیف کو اکثر داستان اور ناول کے بیچ کی کڑی کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیں کس کو جو ناول اور داستان کے بیچ کی کڑی کہا جاتا ہے؟ فسانہ آزاد. اگلا سوال، پطرس بخاری نے کس مضمون میں صبح نہ جاگنے کی مشکل کو بیان کیا ہے؟ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی. ہاسٹل میں رہتے ہیں یہ. اگلا سوال، مجتبیٰ حسین کہاں پیدا ہوئے؟ دیکھیں مجتبیٰ حسین جو ہے وہ گلبرگہ میں پیدا ہوئے. اگلا سوال، مولانا سید سلیمان ندوی کے مطابق اردو کہاں سے نکلی ہے؟ سندھی سے. اگلا سوال، اردو کا رسم الخط کس سے ماخوذ ہے؟ تو اردو کا جو رسم الخط ہے وہ فارسی و عربی سے ماخوذ ہے. اگلا سوال، اردو ادب کا باقاعدہ آغاز کہاں سے شروع ہوا؟ دیکھیں اردو زبان دلی سے شروع ہوئی ہے، یا جو ہے وہ شمالی ہند سے، یا دہلی گرد و نواح سے، لیکن اس کا جو ادب تخلیق ہونا شروع ہوا ہے وہ دکن سے ہوا ہے. چاہے مثنوی ہو، مرثیہ ہو، قصیدہ ہو، یہ سارے کے سارے دکن سے ہوئے ہیں. اگلا سوال، ولی دکنی کی شگفتہ اور خوش آہنگ غزلوں نے کہاں کے شاعروں کا دل موہ لیا؟ جہاں ولی آئے ہوں گے وہیں کے شاعروں کا دل موہ لیا ہوگا، اور ولی آئے تھے دلی کے شاعروں کا. اگلا سوال، دکنی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ دیکھیں دکنی زبان ہو یا اردو زبان ہو، یہ دونوں جو ہے وہ جدید ہند آریائی سے تعلق رکھتی ہیں. اگلا سوال، دبستان دہلی کے شاعروں کے کلام میں کیا پایا جاتا ہے؟ دیکھیں دبستان دہلی میں عام طور پر غربت تھی، جو ہے وہ پریشانی کا حال تھا، تو اسی لیے ان کے یہاں جو ہے وہ داخلی واردات کا بیان ہے، اور باقی جو ہے یہ خارجی واقعات کا بیان، مقفر، مرصع، عبارت آرائی، تصنع اور آور سے بھرپور بیان. یہ تھا دبستان لکھنؤ کے شعراء کا خاص شیوا، کیونکہ وہاں پیسے کی بہتات تھی. اگلا سوال، دکنی زبان کس دور حکومت میں پروان چڑھی؟ تو دکنی زبان جو ہے وہ بہمنی دور میں پروان چڑھی. اگلا سوال، کس شاعر نے زبان کے عروض و قواعد مقرر کیے؟ تو شیخ امام بخش ناسخ نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ زبان میں اصلاح کی، اور انہوں نے عروض و قواعد مقرر کیے. اگلا سوال، کس مصنف نے انوار سہیلی کا ترجمہ گنج خوبی کے نام سے کیا؟ تو یہ میر امن باغ و بہار والا. اگلا سوال، فارسی کی مشہور درسی کتاب حدائق البلاغت کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ امام بخش صہبائی نے. یہ سر سید احمد کے ساتھ آثار السنادید لکھنے میں بھی وہ اس میں مدد کرنے میں پیش رہے. اگلا سوال، اردو کا پہلا ناول نگار کسے کہا جاتا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد بجنوری کو. اگلا سوال، جوش ملی آبادی کا پورا نام کیا تھا؟ دیکھیں جوش ملی آبادی کا پورا نام تھا شبیر حسن خان. کہیں کہیں شبیر حسن کے ساتھ میں حسین بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، شبیر حسین خان. اگلا سوال، نام دیو مالی کے عنوان سے خاکہ کس نے لکھا؟ تو نام دیو مالی کے نام سے کس نے خاکہ لکھا تھا؟ مولوی عبدالحق نے. یہ چند ہم عصر میں شامل ہے. اگلا سوال، خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ ذیل میں کون سا ہے؟ جھینگر کا جنازہ. اگلا سوال، اردو کی پہلی خاتون خاکہ نگار کون ہے؟ تو اردو کی پہلی خاتون خاکہ نگار جو ہے وہ عصمت چغتائی ہیں، اور انہوں نے اپنے بھائی دوزخی کے عنوان سے اپنے بھائی کا خاکہ دوزخی عنوان سے لکھا ہے. اگلا سوال، خطوط غالب کا کلیات کس نے 5 جلدوں میں مرتب کر کے شائع کیا؟ دیکھیں خلیق انجم نے شائع کیا ہے، باقی اور لوگوں نے ان کی دیگر تحریروں کو شامل کیا ہے، لیکن خطوط غالب کو 5 جو ہے وہ کلیات کو 5 جلدوں میں ڈاکٹر خلیق انجم نے شائع کیا ہے. اگلا سوال،
سوال نمبر 21، فراق گورکھپوری کو گیان پیٹھ ایوارڈ کس مجموعے پر ملا؟ دیکھیں سب سے پہلا جو اردو کا گیان پیٹھ ایوارڈ ہے وہ کس کو ملا ہے؟ فراق گورکھپوری کو. اور کس پر ملا ہے ان کو؟ گل نغمہ پر. اور کس سال ملا ہے؟ 1969 یا 1969 میں. اب تک اردو میں ٹوٹل 5 گیان پیٹھ ایوارڈ ملے ہیں. فراق گورکھپوری، علی سردار جعفری، قرۃ العین حیدر، شہریار اور گلزار سمپورنانند سنگھ کالرا کو. اگلا سوال، شوکت تھانوی کے شعری مجموعے کا نام کیا ہے؟ شوکت تھانوی دیکھیں مزاح نگار تھے اور انہوں نے جو ہے وہ ہنسی مذاق کی ہی بات کی ہے. ان کا جو ہے وہ مزاحیہ شعری مجموعہ ہے غم غلط. اگلا سوال، کامریڈ شیخ چلی کس کے مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے؟ کس کا ہے یہ؟ کنہیا لال کپور. اگلا سوال، 4 مصروں کی مختصر نظم جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ایک ہی قافیے میں ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ رباعی. اگلا سوال، یادگار حالی کس نے لکھی ہے؟ صالحہ عابد حسین. اگلا سوال، اردو کی پہلی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ ان چاروں میں سے اردو کی پہلی خود نوشت کون سی ہے؟ تواریخ عجیب یا کالا پانی، مولانا جعفر تھانیسری. اگلا سوال، کس مثنوی میں تاج الملوک اور گل بقولی کے عشق کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ گلزار نسیم. اگلا سوال، میر تقی میر کے اردو میں کتنے دیوان ہیں؟ دیکھیں میر تقی میر کے اردو میں 6 دیوان ہیں، 1 فارسی میں ہے، کل ملا کر 7 ہیں. اگلا سوال، جدیدیت سے وابستہ ادیبوں نے اپنی تخلیقات کا موضوع کسے بنایا؟ تو دیکھیے اس میں ان درج ذیل میں سے نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کو انہوں نے جو ہے اپنا موضوع بنایا. اگلا سوال، راجندر منچندا کس شاعر کا نام ہے؟ دیکھیں پورا ہی نام ہم پڑھتے ہیں راجندر منچندا بانی. یہ بانی کا جو اصل نام، پورا نام کیا ہے؟ راجندر منچندا. اگلا سوال، ذہن جدید رسالہ کس نے نکالا؟ دیکھیں زبیر رضوی نے ایک زمانے تک ذہن جدید رسالہ ذاکر نگر اوکھلا جامعہ نگر نئی دلی سے نکالا اور بہت وقت تک اس کو یہ نکالتے رہے اور یہ جو ہے بڑا بہترین رسالہ رہا ہے. اگلا سوال 32، تخلیقی فنکار تخلیق کے عمل میں آزاد ہوتے ہیں، ان سے یہ تقاضا نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ادب سے سماجی اصلاح کا کام لے. کس رجحان سے وابستہ ادیبوں نے اس پر زور دیا؟ کس نے دیا؟ جدیدیت کے رجحانات سے وابستہ لوگوں نے. اگلا سوال، غیاث احمد گدی کے افسانوں میں کیسا طرز اظہار ہے؟ تو غیاث احمد گدی جو ہے وہ علامتی اور تجریدی اظہار کرتے ہیں اور ان کا ایک بڑا مشہور افسانہ ہے پرندے پکڑنے والی گاڑی. پرندے پکڑنے والی گاڑی. پرندے پکڑنے والی گاڑی جو ہے وہ انہوں نے علامت کے طور پر استعمال کیا ہے. 34، راجندر سنگھ بیدی کی وہ کون سی کہانی ہے جس میں غریب انسان کے کوٹ نہ خرید سکنے کی کشمکش بیان کی گئی ہے؟ یہ گرم کوٹ. جنہوں نے NCF 2005 سے پہلے 10th کیا ہے، پرانی NCERT سے یا UP سے 10th کیا ہے انہوں نے اردو کے ساتھ میں، تو انہوں نے یہ کہانی یہ ضرور پڑھی ہوگی، گرم کوٹ. اگلا سوال، کرشن چندر کا انتقال کہاں ہوا؟ کشمیر میں وہ پیدا ہوئے تھے، بمبئی میں ان کا رائٹنگ ٹیبل پر انتقال ہوا، مزاح برائے بطخ کے عنوان سے کہانی لکھتے ہوئے. اگلا سوال، کس شاعر کو مسیحائے غزل کہا جاتا ہے؟ سید فضل الحسن حسرت موہانی کو جو ہے وہ مسیحائے غزل کہا جاتا ہے. اگلا سوال، اردو میں گلابی اردو کے موجد کون ہیں؟ گلابی اردو ملا رموزی. اگلا سوال، یوسف ناظم کے خاکوں کا مجموعہ کون سا ہے؟ تو یوسف ناظم نے جو خاکے لکھے ہیں ان کا مجموعہ پوچھا گیا ہے، یہ ہے ذکر خیر. اگلا سوال، کس شاعر نے اپنی نظموں میں عام زبان اور روزمرہ کی بول چال کا لہجہ استعمال کیا ہے؟ نذیر اکبر آبادی. اگلا سوال، علامہ اقبال کے خطوط کو کلیات مکاتب اقبال کے نام سے 4 جلدوں میں کس نے شائع کیا؟ تو یہ شائع کیا مظفر حسین برنی نے اور اس کو اردو اکادمی
मैं लिख देता हूँ पूरा, उर्दू अकादमी, और कहाँ की उर्दू अकादमी ने शाये किया है? उर्दू अकादमी दिल्ली ने। सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी ने इसको जो है वो जमा किया है, तरतीब दिया है, शाये कराया, और कहाँ से शाये किया है? उर्दू अकादमी दिल्ली से। मीरा जी का असल नाम क्या था? सनाउल्लाह डार सानी। अगला सवाल, पहला तंज़ो मज़ाह निगार शायर किसे तस्लीम किया जाता है? हजरत जाफर जटली को। अगला सवाल, उर्दू इमला किसकी तसनीफ है? रशीद हसन खान साहब की। अगला सवाल, उर्दू अदब का अव्वलीन खाका किसे कहा जाता है? उर्दू अदब का जो अव्वलीन खाका, सबसे पहला खाका है, वो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ नसीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। अगला सवाल 45, पीतल का घंटा किसका अफसाना है? काजी अब्दुल सत्तार का अफसाना है, और ये पद्मश्री थे, और DSSB का ये फेवरेट सवाल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अगला सवाल, किस मुसन्निफ ने अपने अफसानों में असातीरी रिवायात को असरी तनाजुर में पेश किया है? ये किसने किया है? इंतजार हुसैन ने। अगला सवाल, सांसों का संगीत किसका नावल है? सांसों का जो संगीत है वो किसका नावल है? रतन सिंह। अगला सवाल नंबर 48, बच्चों की नफ्सियात पर राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा अफसाना है? तुलादान। अगला सवाल, नियाज फतेहपुरी अदब को किसका जरिया समझते हैं? यानी कि नियाज फतेहपुरी के बकौल या नियाज फतेहपुरी के मुताबिक अदब से क्या काम लेना चाहिए? वो क्या काम लेते हैं अदब से? अदब को समाजी इस्लाह से ज़्यादा जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ठेका नहीं लिया है समाज को सुधारने का, बल्कि हम जो पढ़ना चाहते हैं हमारे पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए होना चाहिए। अगला सवाल, उर्दू अदब लतीफ़ की रिवायत को किसने मुस्तहकम किया? यानी कि हंसने हंसाने के माहौल को किसने और बेहतर किया? सज्जाद हैदर यल्दरम। इनका पूरा नाम हम लिख लेते हैं, सज्जाद हैदर यल्दरम। अगला सवाल, ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद थे और ये नहटौर ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार थे। अगला सवाल, किस शायर ने नज़्म की रिवायती हैयतों के साथ साथ नई हैयतों में भी नज़में लिखी? यानी कि पुरानी चीज़ें बरतते हुए नई चीज़ों को शुरू किया। अख्तर शीरानी। अगला सवाल, शायरी शबाब और शायरी इनकलाब किस शायर को कहा जाता है? शब्बीर हसन या शब्बीर हुसैन खां जोश मलिह आबादी को। अगला सवाल, हफीज़ जालंधरी की तवील मसनवी का नाम क्या है? शाहनामा इस्लाम। क्या है? शाहनामा इस्लाम। अगला सवाल, रामायण का एक सीन, ये नज्म किसकी है? देखिए, ब्रज नारायण चकबस्त ने रामायण का एक सीन नज्म लिखी है। अगला सवाल, नई दुनिया को सलाम किसकी मशहूर ड्रामाई नज्म है? ये तवील नज्म है या ड्रामाई नज्म है? अली सरदार जाफरी की। अगला सवाल, साहिर लुधियानवी के फिल्मी गीतों के मजमुए का नाम क्या है? यानी कि जो उन्होंने फिल्मी गीत लिखे हैं, और साहिर लुधियानवी जो है वो बड़े मशहूर लिरिकिस्ट हुए हैं बॉलीवुड के, जिनकी वजह से अगर हमने अपने बचपन में, यानी कि अगर आपकी उम्र जो है वो 25 साल से ज़्यादा है, तो आपने ज़रूर अपने बचपन में रेडियो पर गाने सुने होंगे, और रेडियो पर जो गुलकार का नाम आता है या और उसके साथ साथ जो लिखने वाले कि गीत के बोल हैं, ये जुमला जो आता है वो साहिर लुधियानवी की देन है। उन्होंने ही रेडियो पर इसको शुरू कराया था कि गीतकार का नाम भी ज़रूर होना चाहिए, गुलकार के साथ साथ गीतकार का नाम भी। तो उनका है गीतों का मजमुआ आओ के ख्वाब बुने। अगला सवाल, सलाम मछली शहरी का नाम क्या है? अब्दुस्सलाम। अगला सवाल, अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त सवाने झैल में से कौन सी है? इस आबाद खराबे में। अगला सवाल, एक परिंदा और जुगनू नज्म किसने लिखी है? एक परिंदा और जुगनू, अफसर मेरठी।
अगला सवाल, अब्बू हाँ की बकरी कहानी के मुसन्निफ झैल में से कौन है? अगर आपने यूपी से 6 क्लास पास की है या आपने पढ़ाया है तो आपने डॉक्टर जाकिर हुसैन का अब्बू हाँ की बकरी ज़रूर पढ़ाया होगा, जिसमें चांदनी नाम की बकरी का जिक्र है। अगला सवाल, झैल में से कौन सा कसीदे का जुज नहीं है? थोड़ा सा इसे तब्दील कर देते हैं कि दर्ज झैल में से कौन कौन से कसीदे के जुज हैं। तशबीब भी है, गुरेज भी है, मदा भी है। अगला सवाल, किसी वाक़ये या हादसे से फौरी तहरीक मिलने पर जो रुदात लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टाज। हिंदी में इसको संस्मरण कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? संस्मरण। अगला सवाल, उर्दू में अदबी मकतूब निगारी की रिवायत का आगाज किससे होता है? यानी कि जो है वो अदबी मकतूब निगारी, अदबी खत किसने लिखे हैं? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने। अगला सवाल, किसी भी मौजू पर शख्सी या इनफरादी तौर पर तहरीरी इजहार ख्याल को क्या कहते हैं? जो है वो किसी भी मौजू पर शख्सी या इनफरादी थोड़ा बहुत लिख दिया, उसको मजमून कहते हैं। क्या कहते हैं? मजमून। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं हम सवाने के मामले में। सवाने हयात जो होती है वो इब्तदा से लेकर और आखिर तक होती है। मजमून में किसी भी हिस्से पर, जिंदगी के किसी भी गोशे पर लिख दिया जाता है। सवाल नंबर 65, दास्तान तारीख उर्दू किसने लिखी? प्रोफेसर सैयद हामिद हसन कादरी ने दास्तान तारीख उर्दू लिखी। ये बछराऊं ज़िला अमरोहा, जिस वक्त ये पैदा हुए ये मुरादाबाद में था, में पैदा हुए, और ये सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा के अंदर एक ज़माने तक उर्दू के प्रोफेसर रहे। अगला सवाल, ऐसी नज़्म जिसमें एक मरकज़ी ख्याल होता है और उसको तसलसल के साथ छोटी बड़ी नफरी सत्रों में बयान कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि कोई ये ख्याल है, उसको छोटे बड़े मामले में कर, उसको पाबंद नज़्म कहते हैं। अगला सवाल, किस सिन्फ में इंसानी जज्बात और एहसासात को कम से कम लफ्ज़ों में अदा किया जाता है? गज़ल। गज़ल का जो है वो एक शेर अपने आप में मुकम्मल बात होती है। अगला सवाल, मुसाफिरान लंदन किसका सफ़रनामा है? सर सैयद अहमद खान ने जब लंदन का सफ़र किया तो उन्होंने मुसाफिरान लंदन नाम से सफ़रनामा लिखा। अगला सवाल, जापान चलो जापान किसका तसनीफ़ करदा सफ़रनामा है? जब जो है वो एशियाई राइटर्स एसोसिएशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सैयद मुजतबा हुसैन जो है वो जापान गए, तब इन्होंने जापान चलो जापान इंशाइया सफ़रनामा तहरीर किया। अगला सवाल, झैल में से कौन सा ड्रामे का अज्जाए तरकीबी नहीं है? दर्ज झैल में से कौन कौन से ड्रामे के अज्जाए तरकीबी हैं? मुकालमा भी है, किरदार भी है, प्लॉट भी है। अगला सवाल, नाजुकी उसके लब की क्या कही है? नाजुकी उसके लब की क्या कही है? पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। मीर तकी मीर का शेर है। अगला सवाल, जगन्नाथ आज़ाद के मजमूए का नाम झैल में कौन सा है? तो जगन्नाथ आज़ाद का जो है वो शेरी मजमुआ है वतन में अजनबी। क्या है? वतन में अजनबी। इनका है वतन में अजनबी। अगला सवाल, किसकी शायरी में तहदारी, मानी आफरीनी, जिद्दत अदा और नुदरत बयान पाया जाता है? तो कौन हो सकते हैं इसमें? गालिब के अलावा ऐसा कोई नहीं है गालिब की शायरी में। अगला सवाल, उर्दू के पहले बाकायदा नक्काद कौन है? मुकदमा शेर व शायरी अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल, मेहदी अफादी के खतूत का मजमुआ झैल में कौन सा है? सहीफ़े मुहब्बत। अगला सवाल, बारिश का पहला कतरा नज़्म के शायर झैल में से कौन है? इस्माइल मेरठी। अगला सवाल, किस मुसन्निफ के अफसानों और नावलों में इंसानी ज़िंदगी की सच्ची तस्वीरें दिखाई देती हैं? प्रेमचंद। अगला सवाल, बेजड़ के पौधे नॉवेल झैल में से किसका लिखा हुआ है? यानी कि जो बेजड़ के पौधे हैं वो नॉवेल है, वो किसका है? सुहेल आज़िमा बादी का। ये बिहार के प्रेमचंद कहलाते हैं। अगला सवाल, प्रेम की चूड़ियां झैल में से किसका अफसानवी मजमुआ है? तो ये है आजम क्रेवी का। अगला सवाल,
प्रोफेसर कमर रईस के पहले तनकीदी मज़ामीन के मजमूए का नाम क्या है? तो तलाशो तवाज़ुन। चारों प्रोफेसर कमर रईस साहब के हैं, लेकिन सबसे पहला कौन सा है? तलाशो तवाज़ुन। ये आपने देख लिया। ये सवालनामा था NVS TGT उर्दू 2022 में एडवर्टाइजमेंट आया था अगस्त में, और नवंबर में इसका एग्ज़ाम हुआ था। इसका और DSSB का सिलेबस सेम है। तो यानी कि DSSB के अलावा अगर कोई और जगह का पेपर सेम है, बल्कि DSSB के पिछले पेपरों से भी ज़्यादा ऑथेंटिक अगर कोई है तो वो है नवोदय विद्यालय का। इसको आप ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन पेपर, ये सवालनामा जो है वो हमारे पास में मेरठ से नासिर सैफ़ी साहब ने भेजा था। ये भेजा था नासिर सैफ़ी साहब ने, और उन्हीं का ये सवालनामा था। इसको टाइप किया गया है, और ये सवालनामा टेलीग्राम के एजुकेशनल अपडेट ग्रुप पर मौजूद रहेगा। इसकी PDF आप वहाँ से ले सकते हैं। इसी तरीके से DSSB के हवाले से अगर आपको कोई भी सवालनामा हल कराना है तो उसको आप हमारे पास भेजिए, इंशाल्लाह उसको हल कराया जाएगा।